all of you. Today let's continue the last session of this chapter, that is solution. Okay, so in the last session we have seen up to non-ideal solution with positive deviation and negative deviation. Along with that we have seen azeotropic mixtures, the classification of azeotropic mixtures, that is maximum boiling azeotropic mixtures and minimum boiling azeotropic mixtures, along with their examples. Okay, so far we have seen solubility of gas in liquid, right? Solubility of liquids in liquid. In that we have seen two types. Okay, the very first one, that is solubility of liquid in liquid. That means both are volatile components. So that we have seen a law that is called as Raoult's law. Okay, now let's see one more topic related to this one only. That means solubility of solid in liquid. That is vapor pressure of non-volatile solid in liquid. Okay, so now this is our topic, that is vapor pressure of non-volatile solid. So this is the condition. Here the solute what we are taking, it is non-volatile solid. Okay, and anyhow the solvent is liquid. Okay, so now let's consider a container which is filled by a solvent. Okay, a pure solvent is filled here. So now if you observe, the vapor pressure of this component which is present in this container is more. Okay, because you know that is the partial vapor pressure of a pure component is always higher than compared to solution. Okay, so now here we have only pure component. Okay, so that's why vapor pressure of this pure component is more. Okay, so now what is our condition? We need to see the change in vapor pressure when a non-volatile solid is dissolved in liquid, in solvent. Okay, so here at the surface of this liquid we have particles of molecules of pure solvent. Okay, that means this surface is filled by the molecules of pure solvent. There won't be any other particles. Okay, so now if you add a non-volatile solid particles to it, okay, okay, so non-volatile ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿತ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎ non-volatile solid. ಓಕೆ, ಸೊ ತನ್ನೇಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಆಪರೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ವು, ಇವು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ non-volatile ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೀವಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ನೀವೆಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ನಾವು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತೀರಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ವು ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು leave this surface, that is the liquid surface, and they will move to vapor phase. Okay, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಲೋಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಯಾವುದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ PA0. PA0 ಅಂದ್ರೆ vapor pressure of a pure component, that means solvent, that is designated by PA0. Okay, so ಈಗ PA0 ಇಂದು total vapor pressure ಏನಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. Okay, so now you added non-volatile solid into that solvent. Okay, so that the total vapor pressure exerted on the surface of solution is decreases. Okay, so ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ PA. Okay, that means PA is vapor pressure of a solution, PA0 is vapor pressure of a pure component ಅಥವಾ solvent ಅಂತ ನೀವು ಕರೀಬಹುದು, that is vapor pressure of pure solvent. Okay, so ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಾವು ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ PA0, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. PA ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಈಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ PA0 minus PA, difference in vapor pressure of pure component in solution, it leads to mole fraction of component B. ಇವರು ಕಾರಣ ಯಾರಿವರು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ, ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ
That means the property of solution depends upon the number of solute particles, not on the nature. Solute particles in nature ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ decrease in vapor pressure of pure solvent and solution is directly proportional to mole fraction of component B. That means non-volatile solid. Non-volatile solid. Okay, so this is the topic, that is vapor pressure of non-volatile solid in liquid. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಐ ಮೀನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ವೋಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸೊ dilute solutions. Okay, the property of solution depends upon the number of solute particles, not on the nature of solute particles. Is called as colligative property. Okay, so once again, for dilute solutions, okay, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೈನರಿ ಮಿಕ್ಸನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ number of solute particles, not on the nature of solute particles. Okay, so such properties are called as colligative properties. Clear? So this is definition, important is. Okay, so now let's see what are the types of colligative properties you have in your syllabus. Okay, definition of colligative properties ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. The property of solution ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅವು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are 4 types of colligative properties. Okay, so very first one, that is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಾನು lowering of vapor pressure ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ elevation in boiling point. Elevation in boiling point ಅಥವಾ elevation of a boiling point. Next third one, that is depression in freezing point.
depression of freezing point or depression in freezing point. Okay, next fourth one, that is osmotic pressure. Osmotic pressure. Okay, so these are the four colligative properties. ಈ ನಾಲ್ಕು colligative properties ಏನಿದೆ ಇವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಲ್ಯೂಟ್ particles. Okay, so not on its nature. Okay, so that's why all these four comes under colligative properties. Clear? So question ನೆನಪಿರಲಿ, what are colligative properties? Mention colligative properties ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. Okay, so definition ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು colligative properties ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ what are the four colligative properties ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so you have to write these four. Okay, first one, that is relative lowering of vapor pressure. Next, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. Okay, now let's see one by one. The first one, that is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Okay, so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು PA0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? PA0 ಮೀನ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PA means vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. Okay, so ಈಗ difference of these two, that is ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ PA0, that is vapor pressure of pure solvent is always more. Difference ಅಂದ್ರೆ minus PA ಅಂದ್ರೆ solution. Okay, so this is called as lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure, that means the difference between vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution is called as lowering of vapor pressure. Okay, so next ಇದಕ್ಕೆ addition ಆಗಿ relative lowering of vapor pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ರೈಟಾ? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿತ್ತು, ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ PA0 minus PA divided by PA0 ಮಾಡಿದ್ರೆ that is relative lowering of vapor pressure. That means relative lowering of vapor pressure is defined as the ratio ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ? The ratio of difference in vapor pressure of pure solvent and solution with respect to vapor pressure of pure solvent is called as relative lowering of vapor pressure. Clear? Okay, now we are aware of lowering of vapor pressure. That means delta P is equal to PA0 minus PA. Right? Next, relative lowering of vapor pressure is equal to PA0 minus PA divided by PA0. Right? ಸೊ ಇವೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಯು ನೋ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ PA is equal to PA0 into XA. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ? That is a Raoult's law. Okay, so now PA
is equal to PA naught XA ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sum of the mole fraction of component is equal to 1 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ XA ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು XA is equal to 1 minus XB ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು okay so that's why I have written XA as 1 minus XB right so now PA is equal to PA naught into 1 that is PA naught minus PA naught into XB that is PA naught into XB ಬರೀಬಹುದಾ ಸೊ ಈಗ ಈ PA naught ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ PA minus PA naught is equal to minus PA naught into XB ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐ ಮೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ PA naught minus PA is equal to PA naught into XB ಬರೀಬಹುದಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೌ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರೈಟಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ pressure lowering of vapor pressures PA naught minus PA relative lowering of vapor pressure ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ PA naught minus PA divided by PA naught ಬರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಗ PA naught ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ನೌ see PA naught minus PA divided by PA naught is equal to XB ನಮಗೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ನ ನೀವೇನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ PA naught minus PA divided by PA naught is equal to XB ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರಿಫಲೈ ಸೊ ಅಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ then it is considered to be called as concentrated solutions beginning of this topic ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ PA naught minus PA divided by PA naught is equal to mole fraction of component B mole fraction concentration term used to express any one of the component in a solution concentration terms ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ XB ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent are you following that means it's a ratio of number of moles of particular component to total number of components which are present in the solution that is called as mole fraction so ಇಲ್ಲಿ XB ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that is number of moles of B divided by number of moles of B plus number of moles of A ಇಲ್ಲಿ A solvent B solute okay so now ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಾದರೂ ಓಕೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ you can able to calculate molar mass of solute molar mass of solute by using this equation we can able to calculate
ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ನಿಮ್ಮ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ you have this equation, that is PA0 minus PA divided by PA0 is equal to NB divided by. Are you following? So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, this is for dilute solutions, correct? Dilute solutions. For dilute solutions, NB is lesser than NA. NB is lesser than NA. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ನಮಗೆ ಅವಾಗ NA ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ PA0 minus PA divided by PA0 is equal to number of moles. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ is equal to ಮಾಸ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರ್ಯಾರ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NB, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ because it is Na, that's right. Okay, so now number of moles of solute ಅಂದ್ರೆ mass by molar mass. Okay na, instead of NB now we are writing mass by molar mass, that is WB by MB divided by number of moles of solvent ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is WA divided by MA. Okay, if you rearrange this equation, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, if you rearrange this equation, then it is PA0 minus PA divided by PA0, ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? PA0 is equal. So ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, that is WB by MB into MA divided by WA. Clear? So this is the final equation for relative lowering of vapor pressure. Okay na? So ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು? We need to calculate molar mass of solute. If you want to calculate molar mass of solute, ಇಲ್ಲಿ molar mass of solute ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ, MB. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the final equation will be MB is equal to WB into MA into PA0. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, PA0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈ ಎರಡು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ PA0 minus PA into what we left out here, WA, that is mass of solid. So this is the final equation is used to calculate molar mass of solute. Okay, so this is relative lowering of vapor pressure. ಇದು ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, MB ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಲ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ MA also, that means MA is equal to molar mass of solvent. Okay, so next ಇನ್ನೇನಿದೆ? WB ಇದೆ, WA. W you know that is mass ಅಲ್ವಾ? B ಅಂದ್ರೆ solute, that is mass of solute. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ WB is equal to mass of solute. Similarly, WA means mass of solvent.
Anyhow, you know these two, that is PA naught and PA. PA naught means vapor pressure of solvent, that is pure solvent. Okay, so now PA means vapor pressure of solution. Okay, so these are the terminologies which are there in this equation. Clear? So this is relative lowering of vapor pressure. According to Rhodes, this is the equation. Then derive ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ನಮಗೆ lowering of vapor pressure with respect to pure component, that is relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of component B ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. mole fraction of component B ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ NB ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ NB ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ NB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NA. NA ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ NB ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. Number of moles is mass by molar mass, that is mass by molar mass. This is for solute, this is for solvent. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ molar mass of solute ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ elevation. Elevation means increasing, right? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? Elevation in a boiling point. Boiling point. This is what? Second colligative property. That is elevation in a boiling point. Before that, let's see what do you mean by boiling point. You know, in first year as well as in our lower classes, that is the temperature at which the atmospheric pressure, usually ನಾವು 1 atmosphere ಅಥವಾ 1 bar ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು the atmospheric pressure is equal to vapor pressure. ನಿಮ್ಮ vapor pressure atmospheric pressure ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಈಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರಿಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ TB0. TB0 ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೈನರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಗ plays a major role for deciding its boiling point. As soon as you add a solute particles in a pure solvent, it turns to solution. Absolutely, okay, its boiling point increases because ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಟು 373 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ TB. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ and this is boiling point of solvent. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ TB, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ TB ಮೈನಸ್ TB naught, pure solvent in a boiling point ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ the pure solvent and the solution is called elevation in a boiling point. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇದು the difference in boiling point of pure solvent and the solution is called as elevation in a boiling point. Graph ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, we are drawing a graph of vapor pressure, okay, versus temperature, like pressure versus volume, pressure versus temperature relation ನೋಡಿದೀವಿ, states of matter. okay, ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗ್ಯಾಸಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೀಗ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ TB naught, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ TB naught. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ 1 atmosphere, ದಟ್ ಈಸ್ 1 atm ಆರ್ 1 bar, ಪ್ರೆಷರ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ TB naught ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಐ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ TB. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕರ್ವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಐ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ TB naught ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು TB ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ TB. got it? So this is the nature of graph for this one, that is elevation in a boiling point. Now come to derivation. Okay, see here, ಈ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ TB, that means change in ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ. ಕಾರಣ ಯಾರು, ನೀವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾಲಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is directly proportional to molality, that is molal concentration. Clear? So ಈಗ ಈ proportionality ನ ತೆಗೆದ್ರೆ then delta TB is equal to ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ that is K into molality. Refer here KB ಏನಿದೆ, ಈ KB ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು,
ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Kb ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, Kb ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ Kb. ಸರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಈ Kb ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ TB ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ m ಏನಾಗಿರಬೇಕು 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Kb when molar concentration is 1 mole. So into 1, that means delta TB is equal to Kb ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆನ್ 1 mole of solute dissolves in 1 kg of solvent. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ Kb. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ at 1 molar concentration. That means 1 mole of solute, number of moles of solute dissolves in 1 kg of solvent ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಲ್ಟಾ TB ನೇ Kb ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ Kb ಈಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. Following unit for ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ areas. Okay, this is Kb, ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. Okay, so this is ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Clear? So now let's continue the derivation of this part, that is delta TB is equal to Kb into m ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು want to calculate molar mass of solute. Molar mass of solute ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಮೋಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Kb ಇಂಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ m, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಸ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dissolved in 1 kg of solvent ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ WA divided by 1000 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ WB by MB into 1000 divided by WA. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಈಗ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2. ನಾವು substitute equation 2 in 1. Equation 2 in 1. That means delta TB is equal to Kb ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ Kb into molarity ಅಂದ್ರೆ ಈಗ WB by MB into 1000 divided by WA. Okay na? So this is change in boiling point. Okay, so ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು? You need to calculate molar mass of solute. If you want to calculate molar mass of solute, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು MB is equal KB into WB into 1000 divided by ಡೆಲ್ಟಾ TB ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TB into WA. So this is our final equation to calculate molar mass of solute. Okay. So this is one more colligative property, that is elevation in a boiling point. So ನಿಮ್ಮ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಾಯಿತು ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ where you know MB, that is molar mass of solute. Okay, next WB, that is mass of solute. Okay, next WA, this is mass of solvent, right? So next KB is the molar elevation constant or ebuloscopic constant. ಈ values ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Okay, so ಈ values different for different solutions. Clear? Depends upon the solvent ಮೇಲೆ depend ಆಗಿರುತ್ತೆ value. So KB is equal to molar elevation constant. Okay na? So anyhow ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, TB minus TB naught. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ TB is equal to TB minus TB naught ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ TB minus TB naught ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ TB ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ TB naught ಬರ್ತದೆ. TB ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, TB naught ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎರಡು colligative ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತಿದೆಯೋ ಐ ಮೀನ್ KB ಜಾಗದಲ್ಲಿ KF, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಬದಲಾಗಿ ಎಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.